إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمبل المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين سيد الإمام شيخ محمد أمين القردي الإربيلي سيد الإمام شيخ محمد الفضولي سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندري وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم نشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة في صحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله
السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: وروي أن الله تعالى أوحى إليه كل عصاة أمتك لا يذكروني فإني عليت على نفسي أن من ذكرني ذكرته فإذا ذكروني ذكرتهم اللعنة وهذا بعاص غير غافل في ذكره فكيف إذا اجتمعت الغفلة والنسيان. Waruya dan diriwayatkan anallaha bahwa Allah subhanahu wa ta'ala auha ilaihi berwahyu atau mewahyukan kepada Nabi Musa, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul li usati ummatika, Muhammad, katakanlah terhadap umatmu yang berbuat maksiat, la yazkuruni, tidak mengingat mereka, tidak menyebut mereka akan daku. Fa inni alaitu ala nafsi, sesungguhnya aku bersumpah atas diriku, annaman zakarani, bahwa orang yang mengingat aku, zakartuhu, maka mengingat aku akan dia. Fa iza zakaruni zakartuhumul la'nata, apabila mereka menyebut aku, maka aku ingat mereka dengan laknat. Wahaza, bermula ini, bi'asin, pada orang yang maksiat, ghairi ghafilin bi zikrihi, tidak lupa mengingat Allah. Pakaifa, maka bagaimana, iza ijtama'atil ghaflatu wal lisyanu, apabila terhimpun lupa dan maksiat. Maksudnya, ada dalam kehidupan manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang yang selalu berbuat taat kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian umat Rasulullah itu berbuat taat kepada Allah, namun dia lupa, hatinya lawan Allah. Ada juga sebagian umat Rasulullah itu mereka berbuat maksiat, tapi hatinya tetap ingat lawan Allah. Berbuat maksiat, namun hatinya tetap ingat lawan Allah. Nah, di dalam riwayat hadis ini adalah menceritakan orang yang bermaksiat kepada Allah tapi hatinya ingat lawan Allah. Ini kayak apa? Kita ambil contoh soalnya Ika memandangi bini-bini itu bungas, kagum dan sebagainya, tapi ingat lawan Allah. Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang memberikan keindahan dalam dirinya, Allah yang memberikan rupa yang cantik lawan dirinya. Bermaksiat tapi ingat lawan Allah. Iyalah, maksiat tapi ingat lawan Allah. Itu kayak apa? Anang itu tuh kayak apa? Maka rancak kayak ini benar itu contoh aja, itu contoh aja. Nah,
Inilah hadis yang menjelaskan tentang itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul li usati ummatika." Katakan olehmu li usat. Usat itu jamak taksir daripada asin. Asin, asyani, usatun. Asin itu satu orang yang maksiat. Asyani dua orang yang maksiat. Usat orang-orang yang maksiat. Qul li usati ummatika. Muhammad, katakanlah terhadap orang-orang yang maksiat dari umatmu. Katakan kepada mereka, la yazkuruni, jangan atau kada usah gin maingat aku. La yazkuruni, tidak usah maingat aku. Bermaksiat itu tuh kada usah maingat aku. Fa inni alaitu ala nafsi, maka bahwa aku alaitu, sudah bersumpah aku. Alaitu itu bersumpah aku. Ala nafsi, atas diriku. Anna man zakarani zakaratuhu, sumpahku itu bahwa orang nang maingat aku, orang nang menyebut aku, niscaya aku pun mengingatinya. Ini sumpah Allah. Di Quran jelas, fazkuruni azkurkum. Sumpah Allah. Nah, namun faiza zakaruni, apabila mereka mengingat lawan aku tapi dengan perbuatan maksiat, ingat lawan aku, itu maksudnya zakaruni, masih mengingat mereka akan aku bil maksiat, dengan maksiat, zakartuhumul la'nat, aku ingat mereka dengan laknat. Namun apabila umatmu ingat lawan aku tapi nya maksiat, maksiat tapi ingat lawan aku, ini kayak apa? Kata Allah, zakartuhum al-la'nata, aku ingat mereka dengan laknat. Tetap ujar Allah, ku kutuk habis saya. Biar inya ingat lawan aku bermaksiat, ingat lawan aku, tetap ku kutuk. Salah ya? Maka mbahnu banyak, ya enggak itu tadi contohnya banyak. Kamu orang maksiat tapi ingat lawan Allah Ta'ala. Kau contoh nang lain. Itu hukumnya maksiat. Maksiat tapi dalam keadaan ingat. Orang berzikir. Ini asli berzikir salah ya. Zikir. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu asyik. Terjadi mukhalatah, percampuran antara laki-laki bini-bini. Oh, bercampur bercaruknya mau seekong beigal ini nya asyik kisahnya nih, mau seekong seekong beragap sambil berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil beragap ya. Kada tahu ini kisahnya, pokoknya menurut buahnya itu asyik. Tapi tangan beraba-raba, lampu mati benar supaya asyik ya. Ini nampak. Berzikirlah. Berzikir. Maksiatlah, maksiat. Iyalah, berzikir, maksiat. Bapak, jawaban Allah, zakartuhum al-la'nata, aku ingat mereka dengan laknat, tetap ku laknat ya Allah Ta'ala. Habis saya cuma jangan dipadahkan itu apa sebuah ajaran atau apa, tergantung mana. Apabila itu jadi doktrin ajaran sesat ngarannya. Tapi bila inya kesalahan perilaku sementara doktrinnya kada kayak itu bukan sesat jadinya.
karena itu perilaku haram karena perilaku haram. Tuh, bah pada suhu itu aja. Nah sekarang gini lah, bersolawat, solawat, bejukitan, iyalah, bersolawat, bejukitan, ingat lawan Allah, bejukitan, tapi melakukan yang haram dalam bejukit. Sekalinya bersolawat, berzikir, orangnya mabuk punah. Orangnya mabuk. Nah pengaruhnya maksiat tapi zikir. Apa jawabannya? Zakartuhum al-la'nata. Aku ingat mereka dengan laknat, tetap dilaknat Allah. Ya Allah, kayak apa ini? Lalu haza fi asin, kata Imam Al-Ghazali, haza fi asin ghairi qalbi ghairi ghafilin fi zikrihi. Ini pada orang yang maksiat yang tidak lupa mengingat Allah. Nang ini nang dilaknat Allah nih, orang maksiat tapi kada lupa lawan Allah. Orang maksiat tapi tetap zikir lawan Allah. Ini nih nang dilaknat Allah nih. Pakai pak maka bagaimana iza ijtama'atil ghaflatu wal isyanu, apabila terhimpun apa lupa dan maksiat. Kan kayak apa lagi? Amuninya lupa lawan Allah, maksiat pulang. Nah apalagi ini orang maksiat tapi ingat aja lawan Allah, sama dengannya kutukan Allah. Lamun orang bang maksiat hatinya lupa lawan Allah, kira-kira bebang teh lagi kalau pakai pak itu bang, nang kayak apa lagi nang ini aja nih. Lalu ini membela diri baneh nang ini nih, nang haza fi asin gairi ghafilin nih. Aku jer terserah Allah Ta'ala lagi, nang penting aku kada lupa lawan Allah. Masalah maksiat biar maksiat terserah lagi jer, aku nang penting kada lupa lawan Allah. Kayak apa itu? Tatap ya ujar Tuhan, zakartuhum al-la'nata. Lah. Nah, ini mana banyak terjadi lawan orang Jabariyah. Kenapa? Jabariyah. Dulu kalau tadi kan contoh umum dari Ban. Nah sekarang contoh khusus adalah banyak terjadi lawan orang Jabariyah. Apa Jabariyah? Jabariyah itu jabar benar. Jabarnya dipaksa. Dipaksanya tunduk di bawah kekuasaan Allah, lalu hilang kekuasaan, hilang dirinya. Dengan kata lain, Jabariyah ini sebuah kelompok yang berpahaman bahwa mereka itu kada bersyariat lagi, nang penting bahakikat. Mereka adalah orang-orang nang bahakikat tapi kada bersyariat, tapi mereka tetap ingat lawan Allah. Ini kada sembahyang. Kada sembahyang itu maksiat lah. Maksiat kada? Maksiat dosa besar. Tapi ujarnya aku kada lupa lawan Allah Ta'ala. Nah, ya kada. Ya. Apa jawabannya? Zakartuhum al-la'nat. Lah, ini kalau kita arahkan kepada kelompok Jabariyah. Dan Jabariyah ini rata-rata ngarangin Jabariyah orang berhakikat kada bersyariat. Kisahnya ini selalu ingat lawan Allah. Bujur ya, ini ingat lawan Allah, tapi nya maksiat dengan tidak melakukan syariat. Aku takon dulu, mencium bibinian lawan kada sembahyang, mana dosanya lebih besar? Salah. Kita belajar, jek mencium bibinian lawan kada sembahyang, mana dosanya lebih besar? Kalau berdosa pasti dosa.
nang lebih besar. Jek lebih besar kada sembahyang kah? Lebih besar mencium bibinian kah? Apa gitu? Lebih besar kada sembahyang. Kenapa, Bang? Ya karena mencium ini insya Allah benar dalam bagian kitab Al-Kabair itu bukan bagian dosa yang besar. Berarti jar aku salah, itu salah maksud ngarannya, itu mencari alasan aja pembenaran. Nang dimaksud ini bermaksiat, ini pemaksiat, ini ingat lawan Allah, ini ingat lawan Allah, sama aja pada zakartuhumul laknata, aku ingat mereka dengan laknat. Aku ingat mereka dengan laknat. Nah, orang Jabariyah kada puasa, dosa gak? Besar gak? Besar. Tapi ujarnya aku ingat jalan Allah. Aku ini kira-kira mun baingatan Allah Ta'ala, ingat pada buan dikam ini. Aku ini ingat banget lawan Allah. Aku berdiri, berduduk, berjalan, ingat terus lawan Allah. Kayak apa? Benar orang Jabariyah tuh gitu gimana? Tapi maksiatnya apa? Maksiatnya kada sembahyang, maksiatnya kada puasa. Terus jawabannya zakartuhum al-la'nata. Aku sebut mereka, aku ingat mereka dengan laknat. Jadi wajar aja benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, apa bahasanya, man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaka. Orang nang batasawuf tapi kada berpakai fikih, atau orang nang berhakikat tapi kada bersyariat, maka orang itu kafir zindik, dilaknat Allah. Anda artinya kan pahamlah nang memahami dulu, kada selamanya orang maksiat itu lupa lawan Allah, kada. Lupa lawan Allah Ta'ala jar maksiat, kada selamanya orang maksiat itu lupa lawan Allah. Nah, namun sebahagian ada jo umat Rasulullah mana lupa lawan Allah, mana maksiat. Nah, ini double sudah. Mana minuman keras lupa lawan Allah, mana kada sembahyang dasar lupa lawan Allah, mana berjudi lupa lawan Allah. Lamun nang kaya ini pakaifa, bagaimana lagi tidak dilaknat Allah. Orang nang bermaksiat ingat lawan Allah, dikutuk oleh Allah, apalagi orang yang bermaksiat lupa lawan Allah. Habis. Napa hubungannya solah lawan bab kita nih? Bab kita nih kan masalah khusyuk dalam sembahyang. Napa hubungannya lawan nang ini? Salah hubungannya lawan bab kita, bab bayanil khusyuk wassalah. Hubungannya kadang alih satu, orang nang sembahyang itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan inya akan selalu ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal sembahyangnya khusyuk. Mungkinkah orang nang sembahyang khusyuk itu dia bermaksiat kepada Allah karena khusyuknya itu mencegah kekejian dan kemungkaran? Mungkin aja benar, tapi bisa terjadi dia maksiat dalam keadaan ingat lawan Allah.
Namun nang akan terjadi jawabannya iya ini. Habis maksudnya walaupun ingat lawan Allah tetap jangan maksiat gitu aja. Tetap walaupun ingat lawan Allah tetap jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du sahabati radhiyallahu anhum, dan berkata sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala misali hayatihim bis sholati. Yuhsyarun nasu, dihalau manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tahu dihalau men? Dihalau tahu? Ngertilah men? Dihalau, ngertilah? Ngerti? Mar, apa? Bahasa kita apa? Dihalau ya Allah. Nih, tahu dihalau apa? Dihandar. Dihandar itu kan kayak itik kalau, nah itu. Jadi bahasanya dihalau aja, mundak dihandar kalau kayak itik. Yuhsarun nasu, dihalau manusia, pada dihandarnya mendok. Cuma bahasanya kasar benar. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala misali, atas perumpamaan, hayatihim bisolah, keadaan mereka di dalam sembahyang. Minat tuma'ninati, daripada tentramnya, wal hudu'i, dan lambatnya, wa min wujudin na'imi biha, dan daripada adanya nikmat dengannya, wal lazati, dan lezat. Jadi gini manusia itu benar dihalau di hari kiamat, keadaannya nih tenangkah, apakah sebagaimana keadaannya sembahyang? Bila inya sembahyangnya tenang, di akhirat dihandar, dihalau dalam keadaan tenang. Wal hudu'i, hudu'i itu lambat, lambatnya dihalau, itu tergantungnya sembahyang. Wa min wujudin naimi biha, dan daripada adanya nikmat dengannya. Bila inya nyaman di saat sembahyang, berarti di saat dihalau itu nyaman juga. Oh, berarti kayak apa ban lawan hadis Nabi? Hadis Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, dihalau seseorang bersama orang yang ia cintai. Iyalah, ada kalau hadis, boy ini dibawa orang terus boleh. Memang itu almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, dihalau seseorang bersama orang yang ia cintai. Tapi bersama itu belum tentu tenang benar. Karena masalah tumakninah, ketenangannya ada dalam diri. Orang bisa aja benar dalam rombongan orang baik. Umpamanya ini rombongan Tuan Guru, aku 4 rombongan Tuan Guru aja. 4 rombongannya benar ya, tapi galaunya tetap galau lah tetap galau aja. Cuma alhamdulillah Bang 4 rombongan tanya. Hati Bang tetap galau. Pahamlah? Pahamlah. Nah, embah itu lezat lah, tergantung. Nah, di sini benar. Orang bisa saja bersama tapi dia kada lezat, bisa saja bersama tapi dia kada tentram. Kelezatan dan ketentraman ini indikasinya adalah tergantung sembahyang kita di dunia. Bila sembahyang kita di dunia tentram, tenang, maka kita dihalau dalam keadaan tenang dan tentram. Bila sembahyang kita di dunia nikmat,
lezat, maka saat dihalau kita pun akan merasa nikmat dan lezat. Wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'basu bilihyati bi sholatihi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki. Ra'an Nabiyyu, melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan, seorang laki-laki, ya'basu, main-main, ya'basu, main-main, bilihyatihi, dengan janggutnya. Sembahyang sholat main-main janggut tuh kayak bahasa sholat. Nah, kayak ini sholat. Setiap suku, setiap negara punya tradisi dan kebiasaan yang membuat bangga mereka. Salah satu kebanggaan orang Arab itu banai adalah pakai tijanul Arab al-imamah. Kebanggaan orang Arab itu adalah bebulang. Karena mahkotanya orang Arab itu adalah imamah. Di India, solahai, ada satu sekte ajaran Hindu, ngarannya sekte Syekh. Itu seberataan bebulang-bulang. Ya nang di TV itu rajin film-film India ada orang bebulang kana tuh buan santok sing, buan sing-singan kata. Itu kenapa mereka pakai itu tijan, mahkota, kebanggaan mereka. Nah, ada kita kalau kamu kebanggaan ini kan apa? Kopiah ada juga, buktinya Pak, berjalanan dibaca, berarti kan ada kebanggaan kopiah itu. Yalah, ada kebanggaan kita apa? Ya nang berjambul tuh, nah itu kebanggaan tuh. Yalah Amar, kebanggaan, mahkota. Nah, kemudian yang kedua, bagian kebanggaan orang Arab itu banai adalah lehyah, berjanggut. Karena apa? Untuk bahasa orang minta mamir rujuliyah, kejantanan laki-laki. Jadinya laki-laki mengerti berjanggut kada jantan. Iya di Arab. Coba di sini kadanya jubai aja mau anak jubai na jantan kada tuh. Jadi kada jantan mereka di Arab tiga kada berjanggut kada jantan kada. Kada laki-laki kan padahanya banjir benar. Nah, lalu benai orang Arab itu karena janggut ini merupakan sebuah kebanggaan juga sebagai tanda kesempurnaan laki-laki atau menggambarkan kejantanan laki-laki. Lalu kadang-kadang di soroinya janggut nih, kadang-kadang di pusut-pusutinya janggut. Nah ini apa? Abasa ngaran, main-main. Orang Arab kam di kena banai di masjid na aur janggut jenang di anu kayak itu aja nya. Ikam kada usah ikam inya solai bila kita tuh hakon ma urut itu nya ketujuh banget kam. Bahimong banget kam. Nah, ini ada ikam orang Arab di masjid kam barakin ikam busur-busurnya janggut himong banget nya di tikam tuh. Mungkin kada tahu juga apa yang mati himong benar kada tahu. Cuma yang jelas itu kebanggaannya tuh. Wah hebat janggut kamu ini bisa beri duit salah kamu. Ya deh. Boleh lah, boleh.
Imam Malik benar bila hendak pengajian saking sidin ta'zim lawan Rasulullah lawan hadis sidin berapi-rapi dulu berapi-rapi apa janggut sidin dulu suruh sidin dulu nah supaya rapi janggut. Oh saking janggut itu benar supaya kewibawaan ke laki-lakian itu di Arab lah di anunya di itu anjuran dihabangi mana dikuningi. Makanya ada kan jangan bingung kenapa jadi janggut habang itu bastilah bukan berwarna habang mangki itu janggut kedua warna habang janggut adalah pacar ngarannya pacar janggut ada hadisnya benar yang menyuruh itu khadab ngarannya janggut tuh dipacari nah ya nang mudi habang-habang dikit kalau tuh silakan gak ada apa-apa emang anjuran. Kamu janggut boleh abang ingin boleh nah ada deh kadang rambut aja abang janggut dihabangin mun dua-duanya bang solah rambut dihabangi janggut dihabangi mun hakon ya gak ada apa-apa. Maksudnya secara hukum soleh laki-laki mau hendak berpirang abang kuning hijau ya kamu boleh nanti hijau di sini rambut abang hijau itu jadi pelangi rambut bolehlah secara hukum kada haram boleh makanya jangan bingung gini benar bobohan habib bobohan harap apa nah rambut dia berpirang nggak ada apa ini masalah maksudnya kada hukum haram cuma tinggal layak kadanya aja bener itu bener layak kada ikam juga ibu pirang layak kada nang kada boleh itu masuk bibinian mana terserahnya nambah pirang kali boleh aja nah nang kada boleh itu adalah sawadu sya'ri taswidu sya'ri nang kada boleh mahirang akan rambut itu nang kada boleh nah hibak kuban ni disemir dihirangi nah itu kada boleh itu lamun handak habangi aja paham ya bini-bini bang jangan dihirangi juga nah dalam kitab ayuha asal izin laki kedemi untuk laki aja hirangi boleh lamun hendak pirang bini-bini boleh banget boleh laki-laki hendak berpirang boleh cuma layak kadanya aja blak janggut wah mana sudah bahabang berpirang nih lalu sembahyang Allahu Akbar sambil mau janggut ini terjadi dilihat oleh Rasulullah seorang laki-laki sembahyang main-main lawan janggut ada napa yuk Nabi baqala lalu Nabi berkata lau khasya'a qalbu hadza ujar Nabi jikalau khusyuk hati orang ini lah la khasya'at jawarihu niscaya khusyuk juga anggotanya lamun orang ujar Nabi hatinya khusyuk niscaya anggotanya khusyuk juga nah sembahyang berarti kada khusyuk kalau anggotanya berarti kada khusyuk hatinya. Nah wayah ini benar aneh lagi. Aku rancak dulu melihat zaman di situ. Oh kadang kali kan langsung sembahyang baca SMS. Oh kayak apa? Kada batal nih. Karena pembatal sembahyang itu bisa lasi harakatin mutawaliyatin. 3 kali gerak berturut-turut yang cabut HP tangan kada apa-apa benar nah nyanyi tangan ini tangan dalam fikih benar berapa kali aja bergerak jari ini kada apa-apa membaca apa ngaran membaca di fikih pun silakan membaca Quran boleh aja ada ini membaca SMS boleh lah ya bukan masamun hukum kada batal sembahyang mana
ada SMS bunyi dibalasinya benar balasinya nah Allah batallah kada selama kadada salah harakatin mutawaliyatin selama tidak ada gerak tangan ini 3 kali berturut-turut kada batal. Kalau jari nang ini aja mengatik-ngatik kada apa biar 100 kali nah selainnya ya apa ada tis jar kirim mana kena buatnya pulang mana kan rokoknya Allah berdiri bukanya pulang sengis imam membaca surah pahamlah membaca surah ini baca SMS dah tundung Allahu Akbar hendak Allahu Akbar rukuk ulang. Nah itulah fenomena zaman sekarang. Artinya orang bah-HP ini jangankan sambil di jamban sambil sembahyang ada nambah HP kita apalagi mau nang di jamban apa pundukan tuh gawian pundukan di WC sambil SMS-an main HP umpama. Lalu ujar Nabi seandainya laki-laki ini khusyuk sembahyang niscaya tangannya khusyuk juga. Lalu ngarannya khusyukul jawari anggota kita khusyuk juga kada bergerak macam-macam lamun sembahyang nih Allah teman begaru ke situ kemari bak ada khusyuk sebenarnya dah kadang-kadang kada khusyuk. Seandainya hatinya khusyuk maka anggotanya pun khusyuk kata Nabi. Waqala dan Nabi berkata man lam yakhsha qalbuhu orang yang tidak khusyuk hatinya ruddat salatuhu maka ditolak sembahyangnya. Lamun hati kada khusyuk ditolaklah sembahyangnya. Lamun sembahyang ditolak ruddat sairu a'malihi maka ditolaklah seluruh amalnya. Berarti kada ada amal baik ngaranya. Lamun amal baik kada ada wa man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka lagi. Habis. Kemudian wa'lam annallaha madahal khashi'inal mutawaddi'ina bis salati ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bisa.